الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی ونصلی علی رسول الکریم سورہ توبہ آیت نمبر 52 سے 57 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج پڑھیں گے۔ اور مشرکین کے ذکر کے بعد اہل کتاب کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر شروع ہو چکا تھا۔ بتایا تھا کہ جب موقع آیا تھا ساتھ دینے کا رسول کا، اس کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہیلے بہانے کرنے لگے تھے لوگ اور کہتے تھے ہمیں فتنے میں نہ ڈالنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فتنے میں ڈل چکی گھروں پہ بیٹھ کے، اور بتایا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ نکل بھی جاتے تو ان کی ساری بھاگ دوڑ جو ہوتی وہ آپ کے اندر خرابیاں پیدا کرنے میں ہوتی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کرنا تھا انہوں نے۔ انہی منافقین کا ذکر جاری ہے ابھی بھی صورت میں۔ اسی ذکر میں آج ہم ایک ایسے مقام پہ قرآن کے پہنچ گئے جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہوتا ہے کہ رسول کے انکاریوں کے ساتھ آخر اللہ کی پالیسی کیا ہے۔ کتنے رسولوں کی کہانی سنائی ہے قرآن نے ہمیں، نوح علیہ السلام سے لے کے آخری رسول تک۔ جو رسول کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ دیکھ لے گا کہ آخرت میں کیا ہونا ہے، جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا کہ آخرت میں کیا ہونا ہے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہا ہے کہ رسولوں کا اور کوئی کام ہی نہیں ہوتا، نہ وہ زمین کے لیے بات کرتے ہیں، نہ مال و متاع کے لیے بات کرتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نبی بھی ہوں لیکن میں رسول بھی ہوں، نبوت کے حیثیت میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخرت آ جانی ہے، رسول کی حیثیت سے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ تم دنیا میں دیکھ کے جاؤ گے اب، کیونکہ اللہ کے رسول نے تمہیں مخاطب کر لیا ہے۔ قرآن میں یہ وہ جگہ آ گئی جہاں پر ہم پڑھتے تو یہ رہتے ہیں، پہلے بھی پڑھ کر آئے کہ رسول کے انکاریوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ قرآن میں یہ وہ مقام آ گیا کہ رسول کے ساتھیوں کا بیان سنوا رہا ہے اللہ میں کہ صحابہ کرام کی جماعت اس معاملے کو کیسے دیکھتی تھی۔ ہم یہ خود ہی صرف سمجھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ جو پہلے دیکھ کر آئے تھے۔ اسی صورت میں آیت نمبر کے شروع کی صورتوں میں آیت نمبر 14 تھی غالباً سورہ توبہ کی، کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب برسائے گا اس رسول کے انکاریوں پہ وہ تمہارے ہاتھوں سے برسائے گا۔ تمہارے ہاتھوں سے عذاب آ رہا ہے، پتھروں سے نہیں آ رہا ہے اس مرتبہ سیلاب سے نہیں آ رہا ہے۔ سیلاب تو نوح علیہ السلام کے بعد بھی کتنے آئے ہوں گے، پہلے بھی بعد میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نا قرآن میں نوح علیہ السلام کے انکاریوں میں سیلاب آیا تھا، وہ ہمارا عذاب آیا تھا۔ آندھیاں تو کتنی چلی ہوں گی سمود اور ہاتھ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی آج تک آندھیاں چلتی ہیں۔ تعالیٰ نے بتایا یہ سمود اور ہاتھ کی آندھیاں تھیں، یہ رسول کے انکاریوں پہ عذاب آیا تھا، یہ عام آندھی نہیں تھی، وہ عام سیلاب نہیں تھے۔ ابھی بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ رسول کے انکاریوں پہ بھی تو عذاب آنا ہی آنا ہے، اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے۔ مکہ میں اعلان کر کے چلا تھا، تیاری کروا دی سورہ انفال میں، تو بتایا سورہ توبہ میں آ کے کہ یہ آ گیا عذاب، یہ تمہارے ہاتھوں سے دے رہا ہوں میں اس مرتبہ، تمہیں بھی سرفرازی ملے، تمہاری بھی دلوں کو ٹھنڈک ملے اور عذاب بھی تم برساؤ گے۔ اور ہم نے پوری اس بات سمجھنے کی کوشش بھی کی تھی طالب علمانہ طور پہ کہ جہاں جہاں رسول کی دعوت پہنچ گئی صرف وہاں پر تلوار اٹھی عذاب کی خاطر، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہو وہ دنیا میں پہلے سے بھی ہو رہا ہے، بعد بھی اترے گا، اس کا رسول کے انکاریوں سے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ سیاستیں اس دنیا میں پہلے بھی ہوتی ہیں، بعد میں بھی ہوتی رہیں گی، بادشاہتیں پہلے بھی قائم ہوئی، آئندہ بھی ہوتی رہیں گی، جھگڑے پہلے بھی ہوتے رہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے، آج بھی ہو رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ رسول کے ساتھ اللہ کی سنت کیا ہے۔ رسول کا انکار کرو گے دنیا میں آخرت دیکھ کر جاؤ گے، ساتھ دو گے تو سرفرازی، انکار کرو گے تو عذاب اس دنیا میں بھگت کے جانا ہی جانا ہے۔ آج ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں پر پورے قرآن میں وہ جگہ آ گئی کہ رسول کے ساتھی اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تاریخیں تم نے بڑی پڑھی ہیں، روایتیں تو بہت ہم نے سن رکھی ہیں، قصے کہانیاں ہم سب کو بہت آتے ہیں۔ قرآن بتا رہے کہ میں کیا بات سنانے جا رہا ہوں۔ اب جو کچھ پڑھنا ہے اس آیت کے نیچے رکھ کے پڑھنا ہے تو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ قصے کہانیاں 100 کتابیں 100 کہانیاں، 100 مسلک 100 کتابیں، 1000 فرقے 1000 داستانیں، یہ قرآن کا مطمع نظر نہیں ہوتا کبھی۔ تو یہ جگہ ہم پہنچ گئے، لہذا یہ دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ قرآن ہے ہی ریمائنڈر، قرآن تو ہے یاد دہانی، بار بار بتا رہے ہیں نا صحیح بات۔ اور اب جو صورتیں ہم پڑھیں گے توبہ کے بعد، کیونکہ توبہ تو ہم آخری صورت پڑھ رہے ہیں، اب دوبارہ قرآن شروع کر لے گا اپنے آپ کو مکی صورتوں سے، پوری یہاں تک 9 تک صورت نمبر 9 تک پہنچنے کے بعد بار بار بتائے گا یہ بات۔ تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں اس کو، 1-2 سلائڈ لگیں گی۔ نبی وہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، دنیا بھر کے سارے انسان سجدے سے زندگی بھر سر نہ اٹھائیں وہ نبی نہیں بن سکتے، کتنی ہی ریاضتیں کر ڈالیں، کوئی بھی مقام اپنے آپ کو دے ڈالیں نہیں ملے گا۔ اللہ چنتا ہے نبی، یہ اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، یہ اخیار الناس ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا قرآن میں جگہ جگہ۔ اللہ سے متعین طریقوں سے ہدایت وصول کرتے ہیں، اسے ہم وحی کہتے ہیں، اسے نبی پہ کیا جانے والا القاء کہتے ہیں، اسے نبی کے خواب کہتے ہیں۔ یہ متعین طریقے ہیں، کوئی کتنا ہی نیک و کار کیوں نہ بن جائے، 365 روزے رکھا کرے ساری زندگی، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا اللہ سے۔ اطمینان قلب مل سکتا ہے، ہدایت کی
तौफीक मिल सकती है, कुरान और सुन्नत से वाबस्ता हो सकता है। एक रत्ती बराबर भी इसके अलावा तासुर किसी को दिया कि मुझे ये बात अल्लाह से मिल गई है, नबूवत का दावा कर दिया उसने, कहे या ना कहे। लिहाजा मुतनब्बा रहा करें। जो नाम हमने चढ़ा रखे हैं बांसों पर कि ये भी पहुँचे हुए और वो भी पहुँचे हुए, ये भी वली वो भी औलिया, उन्होंने क्या कहा था तो हमें पता भी नहीं है। जो चढ़ाते हैं बांसों पर मुतनब्बा हो जाए, नबी के बाद दर्जा ख़त्म हो चुका, नबूवत ख़त्म हो गई, नाम से नहीं काम से भी ख़त्म हो गई ये नबूवत। इसे कहते हैं ख़त्म नबूवत पे ईमान। ये नहीं कि नाम तो नबी किसी का नहीं होगा, काम सबके जारी रखूँगा, ये फिर ख़त्म नबूवत नहीं होता। ये है ख़त्म नबूवत, ये ख़त्म हो चुकी। अल्लाह से मुतय्यन तरीक़े से हिदायत वसूल करता है। ये मुतय्यन कौम की तरफ भेजे जाते हैं, ज़बान भी उन्हीं की बोलते हैं। ऐसा नहीं होगा भेजा यहाँ पर और ज़बान बोल रहा कहीं कि लोग समझ ही नहीं पा रहे, ऐसा नहीं होता कभी। ये पैगाम क्या देते हैं? हर नबी का एक ही पैगाम, नबूवत का पैगाम आलमी पैगाम होता है, तौहीद, हिदायत पे अमल कर लो, आखिरत आ जाएगी। और जब आखिरत आ जाएगी तो क्या होगा? अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बदला बुरा। तो बताइए रहे होते हैं ये कि बशीर और नज़ीर होते हैं, ये खुशखबरियाँ सुनाते हैं, अच्छा करो अच्छा ही मिलेगा, ऐसा बदला मिलेगा, छोटी सी अच्छाई का आंखें खीरा हो जाएंगी, दिल खुश हो जाएंगे। लेकिन बुराई करोगे तो अल्लाह कायम बिलकिस्त है, वहाँ इसका भी बदला फिर देखोगे। ये बता देते हैं साफ साफ, लगी लिपटी रखे बगैर कोई बचाने वाला नहीं आएगा। अल्लाह तदिरु वाजिरतुम विज़रा उखरा, कोई किसी का बोझ उठा ही नहीं सकता उस दिन जाके। बाप उस दिन ये बयान दे रहा होगा, अगर मेरे बच्चों को दोज़ख में फेंक कर मेरी जान बचती है तो फेंक दो। और बच्चे भी माँ बाप के बारे में यही कह रहे होंगे। अल्लाह ना करे वक्त आए, अल्लाह करे हम और हमारे बच्चे सुरखरू हो जाएं उस दिन अल्लाह की रहमत से। उसके लिए ज़िंदगी गुजार के पहुँचनी है वहाँ पर। ये कह देता है जब हम अच्छी तरह, इस पर कोई सवाल कभी नहीं उठता। इस पूरे प्रेमिसिस पर, इस पूरे थीसिस पे कभी ना हमारे अंदर से सवाल उठता है, ना एतराज़ उठाने पर सवाल उठाते हैं, बोलते नहीं क़यामत, यही बोलेंगे क़यामत नहीं आएगी। जी सर, ज़बान मतलब पर्टिकुलर रीजन में आता है, जब ये आएगा तो ज़ाहिर ज़बान बोले बोल के पढ़ाते हैं। नहीं, वो पाक जो है ना गरामतुल आल में हम बताएंगे आपको कैसे हैं, वो आ जाएगा अभी। वो कैसे हैं? वो यहाँ से हैं, वो रहमतुल आलमीन बोलते हैं बिल्कुल ठीक। कुरान ने ऐलान किया अल्लाह ने, वो यहाँ से हैं कि जब ये बोल रहे हैं कि आखिरत आएगी। अभी मिसाल देता हूँ मैं आपको, हम रास्ते में आते हैं और स्पीड कैमरा लगा हुआ है, किसी ने बहुत शानदार अच्छाई की हमारे साथ, कैमरे से पहले उसने स्पीड दिखाने का मीटर लगा दिया, हमें लगा दिया ना सर। हम तेज़ आ भी रहे होते हैं, मीटर पे नज़र पड़ती है हमारी, अरे मेरी गाड़ी 55 से ज़्यादा जा रही है, तो हम स्पीड क्या करते हैं सर? स्लो करते हैं। कैमरा हमें फ़ाइन भी नहीं देता, हम हल्की स्पीड पे निकल जाते हैं। तो बताइए, और फ़ाइन तो लगेगा अगर तेज़ चलाएंगे, तो ये भी पता है हमें। तो जिसने हमारी स्पीड में ख़बरदार किया हमें, उसने हमारे साथ रहमदिली की, अच्छाई की है, बुराई की हमारे साथ? बताइए। क्योंकि पॉलिसी तो बनाई उसने, कैमरे में तेज़ गुजरोगे तो फ़ाइन तो लगेगा। जो हमें बचाना चाह रहा है, पहले से ख़बरदार कर रहा है, वो क्या कर रहा है? वो तो बहुत ही नरम अच्छाई दिखा रहा है ना हमारे साथ। तो सारे अंबिया करते क्या? देख लें, यही तो करते हैं ना कि तौहीद पर आ जाओ, नूह अलैहिस्सलाम से उठा ले मामला, आखिरी नबी तक ले जाएं। कहते हैं हिदायत जो दे रहे हैं हम अल्लाह की तरफ से, इस पर अमल कर लो। कहते हैं नहीं कहते हैं आखिरत आ जाएगी। हम में से कौन ये सोच भी सकता है कि आखिरत में जब किसी गलती का बदला गलत मिलेगा तो वो दरअसल अल्लाह उससे ज़मीन छीनना चाहता दरअसल उस शख्स से, इसलिए उसको सज़ा दे रहा है? आता कभी हमारे ध्यान में ख्याल? अल्लाह इससे कोई माल लेना चाहता है इसलिए सज़ा नहीं, ये कुछ गलत करके आया है, ये उसकी सज़ा भुगत रहा है। आप ये भी ईमानदारी से बता देंगे, इस दुनिया में हम उन मुल्कों को पसंद करते हैं, वहाँ रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को वहाँ बसाना चाहते हैं जहाँ मेरिट का दौरा हो, जहाँ पर कोई जुल्म ना कर सके, जहाँ पर सड़क पे कानून हो, बाज़ारों में कानून हो, इदारों में कानून हो, मेरिट चलता हो, उनको पता है अच्छे ममालिक, हर चीज़ ठीक। तो यही तो अल्लाह का बनाई हुई दुनिया है। यही तो हम खुशी खुशी मानते हैं कि अगर इस मुल्क में वज़ीर आज़म के बेटे ने स्पीड तेज़ की है तो चालान उसको भी मिल गया है। कहते हैं ना जी, हम हमारे मुल्कों में कहाँ काउंसलर का बेटा जो दिल चाहे करता फिरे, ये अच्छा है या वो अच्छे, मानते हैं ना हम। अल्लाह ताला बता रहा है ये मेरिट है हमारा। ये बता रहे थे तुम्हें आखिरत के बारे में, आखिरत में क्या होना है, इसीलिए तो ये बशारत देने वाले हैं, इसलिए तो खबरदार करने वाले हैं। ये बात हमें समझ में आ जाती है। लेकिन कुरान से हमें पता चला है, तारीख़ मुसलमा तारीख़ से, क्योंकि ये नबूवत होती है, इसमें नबी का भी इम्तिहान हो रहा होता है, रसूल भी इम्तिहानों से गुजर रहे होते हैं। इन नबियों को मारा तक गया है, झुटलाया तो गया ही है, इनको जान तक से मार दिया गया है। इसके लिए दो बड़ी बड़ी मिसालें मुसलमा तारीख़ की, याह्या अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम। जान से याद हो बैठे इस बनी, तो बार बार कुरान पढ़कर आए ना, बनी इसराइल ने अपने नबियों को कत्ल तक किया है। तो कहता तुम अल्लाह के महबूब बने फिरते हो, करतूत तुम्हारे ऐसे कि तुमने तो हमारे अंबिया को कत्ल किया, तुम तो इस हद तक सरकश हो। अब इसी नबूवत के सिलसिले में अल्लाह ने कुछ लोग भेजे, कुछ अंबिया भेजे,
इन खैरुन्नास में से उनके बारे में ऐलान कर दिया ये अब सिर्फ नबी नहीं आया मेरा, ये मैंने रसूल भेज दिया है। नबी तो ये है लेकिन जान रखो ये रसूल भी है। आप नूह अलैहिस्सलाम के कुरान में जितनी दास्तानें पढ़ते आते हैं वो रसूलों की दास्तान है। अब अगर नहीं तुमने इनका साथ दिया तो ये नहीं होगा कि चलो झुटला दिया, अब भुगत के ही जाओगे इस दुनिया से। आखिरी मर्तबा जब ये हुआ है, ये हम बार बार कुरान ये पढ़ने के लिए बैठते हैं हम, आखिरी रसूल आ गए अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी तो ज़ाहिर है हर रसूल नबी होता है, आखिरी रसूल आ गए, ये अल्लाह का इंतखाब होता है, ये मुतय्यन तरीक़ों से आते हैं, ये हिदायत वसूल करता है, ये मुतय्यन कौम और ज़बान की तरफ आते हैं। ये नबी का बुनियादी पैगाम सुना देते हैं कि देखो आखिरत आ जानी है, तौहीद पर आ जाओ, हिदायत पे अमल कर लो। लोग फिर वही करते हैं जो सारे नबियों के साथ करते हैं, कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। अब जब नहीं मानेंगे तो अल्लाह बता रहा है तुमने बार बार कह दो ना क़यामत दिखा दो, क़यामत दिखा दो, क़यामत दिखा दो, सच्चे हो तो दिखा दो, तो रसूल दिखा देता है। यानी कि दिखाता तो अल्लाह ही है। जब रसूल के इनकारी होते हैं तो उनको दिखाया जाता है, कभी सैलाब, कभी आंधी, कभी पत्थर, कभी ज़लज़ले। आखिर रसूल के बारे में अल्लाह ऐलान कर दिया ये सुन्नत बदलने वाली नहीं है कि इनकार भी करो और बच भी जाओ, लेकिन बस इतनी तब्दीली कर रहा हूँ कि अजाब इस रसूल के सहाबा के हाथों आएगा। ये जो सर बार बार कहते हैं और ठीक कहते हैं, ये जो अजाब आएगा ये सिर्फ और सिर्फ इनकारियों पर आना था, बाकी दुनिया से का कोई वास्ता मतलब नहीं है। जैसे कि नूह की कश्ती पे आने ना आने से बाकी दुनिया का कोई वास्ता मतलब नहीं था, लेकिन ये पैगाम आफाकी पैगाम है, ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी कि आखिरत आनी है। और उससे बचने का तरीका नबी ही बताते हैं, तो है ना रहमतुल आलमीन। और क्या होता है रहमतुल आलमीन? उस सज़ा को कभी कंफ्यूज ना करें, वो सज़ा अल्लाह की तरफ से है रसूल के इनकारियों पर, उसका रहमत जहमत से कोई वास्ता नहीं है, अल्लाह के अजाब की सुन्नत है। वो रसूल के मुखातबीन के साथ मखसूस होती है। कुरान बता रहा है बार बार, नूह की कश्ती में जो नहीं आया उनको मार दिया गया, पूरी दुनिया का थोड़ी तबाह कर दिया गया, जिनको मुखातिब किया था उन्होंने। इसी तरह शुएब, हूद, साले, मूसा, जितने भी आप गिनते हैं सबके साथ यही मामला है, इधर भी यही मामला है। लिहाजा नबूवत के पैगाम के साथ साथ दुनिया में अल्लाह की अदालत का नफाज रसूल के साथ लाजमी होना होता है। इस पर गलबा भी नहीं पाया जा सकता। ये नहीं होगा पत्थर मार मार के मार दें, ये बात कहते कहते दुनिया से चले जाए, आपने मानी भी नहीं बच भी गए, ये नहीं हो सकता किसी रसूल के साथ। आखिरी रसूल के साथ भी ये नहीं हुआ। क्या हुआ यही पढ़ने के लिए कुरान में बार बार बैठते हैं। ये देखिए आखिरी रसूल की ज़िंदगी, ये पूरा कुरान रख दिया हमने, एक स्लाइड पर रख रखा। आखिरी रसूल आए थे, उन्होंने कौम को मुखातिब कर लिया था, सबको खबरदार कर दिया था, एक एक बंदे को बात पहुंचा दी थी। फिर वो वक्त आया कि लोगों ने उनका इनकार किया, फिर नूह से कहा निकल जाओ, शुएब से कहा यहाँ से चले जाओ, साले से कहा यहाँ से चले जाओ, हूद से कहा यहाँ से चले जाओ, मूसा यहाँ से चले जाओ, कहा ना सबसे। आखिर रसूल को भी कहा इस जगह को छोड़ के चले जाओ, चले गए तो दो जमातें सामने आ गईं, वो जो ईमान ले आए और जिन्होंने इनकार किया। जिन्होंने इनकार किया उनके साथ क्या हुआ, सूरह तौबा में ये पढ़ते हैं बैठ के हम, ये पढ़ते पढ़ते हम आ गए आज की आयत पर, इस पूरे बैकग्राउंड के साथ। आज हमने 3 ही आयतें पढ़नी है, बात जल्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इस समा खराशी इसलिए कि बात समझ में आए। हमारे मुनाफिकीन से बात हो रही है, उनसे कहा जा रहा है कि मोमिन को बताया जा रहा है कि आप इनके बारे में परेशान मत हो, ये मुनाफिकीन है, ये रसूल के सामने बहाने बना रहे हैं। अगर ये सच्चे होते कुछ ना कुछ सामान करते रसूल का साथ देने के लिए, ये जो हीले बहाने तराश रहे हैं और कहते हैं हम फितने से बच गए, ये फितने में जा पड़े, ये आपके साथ होते भी तो सिवाय बर्बादी खराबी फैलाने के कुछ नहीं करते। लिहाजा आप सहाबा की ज़बान से ऐलान सुनिए, ताकि ये ना हो कि जिनके बारे में समझाता कि इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया, उन्होंने वही किया जो उनको बता दिया गया था। कुल कहिए इनसे, हल तरब्बसूना बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, कि तुम हमारे बारे में 2 ही बातों में से एक बात समझ रहे हो। जो हमारे मुखालिफ हैं, भले वो खुल के मुखालिफत कर रहे हो या मुनाफिकीन हो, और हम निकल रहे हैं रसूल का साथ देने के लिए, तो अब 2 ही बातें मुमकिन है इस साथ के अंदर। जो 2 बातें मुमकिन हैं, जो किसी भी जंग में मुमकिन होती हैं, वो क्या होती हैं? या तो जंग में काम आ जाएंगे या कामयाब हो जाएंगे। इन दोनों बातों को क्या लफ्ज़ दिया गया इनके लिए? हुस्नयैन, 2 भलाइयों में से कोई एक ही मिलेगी ना। तुम जो भी समझ रहे हो वो दरअसल 2 भलाइयों में से कोई एक भलाई है जो हमें मिलने वाली है। या तो हम इस जंग में भी कामयाब हो जाएंगे, भलाई हाथ आ गई, या फिर हम काम आ जाएंगे अल्लाह की राह में, ये भी भलाई है, ये तुम नहीं समझ सकते। लेकिन तो हमारे बारे में तुम जो 2 बातें समझे बैठे हो कि बड़ा मुश्किल सफ़र दरपेश है, रसूल का साथ दे रहे हैं, जानते जा सकते हैं, तो जान रखो ये 2 भलाइयों में से एक भलाई हमें मिलने वाली है। या तो वाक़ईतन हम जान से जाएंगे जिंदाबाद, और अगर हम कामयाब होगा तो कामयाब होगा, रसूल का साथ दे रहे हैं। वनहनु, और हम, ऐलान सुनिए किसकी ज़बान से हो रहा है, वनहनु नतरब्बसु बिकुम, और हम तुम्हारे बारे में क्या समझ रहे हैं?
अन युसीबकुमुल्लाहु बिअज़ाब मिन इंदिही, अब या तो अल्लाह के पास से तुम्हारे लिए अज़ाब आने वाला है क्योंकि तुम रसूल का इनकार किए बैठे हो, तुम उसके मुखालिफ कैम्प में खड़े हो गए हो। तो रसूलों की सुन्नत को जानने वाले बोल रहे हैं, ये कुरान ने सब बता दिया रसूलों के इनकारियों के साथ क्या होता है। तो कह रहे हैं अब तुम्हारे बारे में हम भी दो ही बातें सोच रहे हैं, दो में से कुछ तुम्हारे साथ भी एक होगा, या तो अज़ाब, देखिए लफ्ज़ भी यही आ रहे हैं, अज़ाब आएगा अल्लाह के पास से ही, जैसे कि आता है सैलाब से, कभी पत्थर से, कभी आंधी से, औ या फिर आई दी ना, या हमारे हाथों से आएगा। अज़ाब तो दोनों सूरतों में अब तुम्हारे लिए आना ही आना है, बस ये देखने की बात है कि पत्थर से, आंधी से, सैलाब से, या हमारे हाथों से। और ऐलान पहले ही कर दिया गया था कहाँ से आने वाला है, तुम्हारे हाथों से। फतरब्बसू, लिहाजा तुम भी इंतज़ार करो कि हमारे साथ क्या होता है। इन्ना माअकुम मुतरब्बिसून, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर अब होता क्या है। और फिर बता दिया गया क्या होना था, इस्लिम तिस्लिम। दोबारा ये देख लीजिए, मुसल्लिमा तारीख जहाँ तक कुरान उसके बाद की देख लीजिए। हरगिज़ को ये नहीं कह रहा कि बाद के ज़माने में जो भी किया वो इस अम्ब्रेला में छुपाया जा सकता है। आज हम जो करें बोल दें हम तो रसूल के मानने वाले, गलती होगी, सरासर गलती होगी कि नाम रसूल का लें और किसी की ज़मीन खींचने की कोशिश करें, किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की कोशिश करें, यहीं से रुपये चलता है। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जो एतराज़ करते हैं उसके एतराज़ का जवाब यही। मैं आपको फिर एक तालिब इल्माना बताता हूँ, सबके बहुत काम की बात है ये, और हमारे औलाद को भी जल्दी समझ में आ जाए तो अच्छा है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पर सिर्फ दो ही एतराज़ ऐसे हैं जिनके वाक़ियतन जवाब देने बनते हैं, बाकी तो लोग जो दिल चाहे बोलते फिरें। दो ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब मुसलमानों के पास भी नहीं होते आमतौर पे। एक ये कि ये कैसा तुम्हारा रसूल थे, ये कैसे अल्लाह की रहमत थे जिन्होंने जंगें की, और जब जंगें की तो लोग भी मरे उनमें। तो पहला सवाल ये पूछते हैं लोग कि नहीं, ये ऐसा कहते थे कि प्रॉफिट हैं, बहुत रहम दिल हैं और जंगें की। उसका जवाब ये देता है कुरान कि वो जंग नहीं होती, वो वही होता है जो नूह की इनकारी के साथ हुआ, जो शुएब, ये बात समझ ली हमने। ये जंग नहीं होती, ये अजाब होता है अल्लाह के, अल्लाह फैसला कर रहा होता है। ये इनकारी है ताकि तुम्हारा क़यामत पे यकीन आ जाए और उस दिन तुम्हें पता चले अच्छे का बदला अच्छा, बुरे का बुरा। पहला एतराज़, उसका जवाब कुरान इस तरह देता है कि जंग का मामला नहीं, मामला अल्लाह सज़ा दे रहा है। दूसरा एतराज़, उसका जवाब हम सूरह अहज़ाब में जाके पढ़ेंगे, तफसील से पढ़ेंगे, पढ़ना भी चाहिए, कि वो कहते हैं ये तुम्हारे रसूल ने इतनी शादियाँ क्यों की थी। कॉमन बस दो, तीसरा कोई एतराज़ पैदा ही नहीं कर सका कोई कभी। ये दो एतराज़ भी बिल्कुल इनवैलिड हैं, बशर्ते कि इनके जवाब मुदल्लिल दिया जाए, वो दिया जाए जो कुरान ने सिखाया है। पहले का जवाब पढ़ते हैं बार बार कि जंगें नहीं थी, अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल हुआ था, रसूल ने क्या जंग कर दी, वो क्यों जंग करेंगे किसी से। अल्लाह ने कह दिया था रसूल और उसके इनकारी बच नहीं सकते, तो नहीं बचे। इसमें जंग कहाँ, दुनिया कहाँ, ज़मीन कहाँ। उन्होंने सहाबा कराम ने किसी मुल्क को फतह करने की कोशिश नहीं की सिवाय उनको जहाँ ख़त भेजे गए थे। बाद में इनके हम जिक्र करते हैं ना, उनका क्या वास्ता इस मामले से। वो अच्छा करेंगे अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे बचेगा नहीं कोई। नाम कुछ भी रख के आए, अब्दुल कुद्दूस भी गलती करके आएगा, आखिरत में मज़ा चखेगा, बच नहीं सकता। सहाबा कराम को कौन सी इम्यूनिटी दी गई आपके ख्याल में? कौन सी बात है जो गलती पे उनको मुतरम्बे नहीं किया गया? अल्लाह कुरान ने किया है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हमारा तो ये प्रेमिसेस ही नहीं होता, कुरान ने तो मेरिट खींच दिया है कि जो गलती करेगा बदला देगा। फिर हमें बताया, जिनकी आंखों के सामने ये नहीं हुआ उनको बताया कुरान मान लो, और बाकी मामले में क्या अप्रोच लगो, लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, वो जाने और हम, जो कुछ उन्होंने कमाई की हम जाने और वो। तुम्हें उनकी कोई तारीख मुसद्दिका कभी नहीं मिल सकती, आज तक नहीं मिली। मुसद्दिका तारीख दुनिया में पाई नहीं जाती कहीं पर। मैं पूरी तालिबान बात करता हूँ, जो हम कहते हैं ना फला किताब में ये लिखा फला में, ज़रा एक डिस्ट्रिक्ट में भी उस किताब को नहीं मनवा सकते कभी आप। चाहे जाएगा कि किसी शहर से मनवा लें, किसी मसलक से मनवा लें, किसी मुल्क से मनवा लें। देखें तो इल्म कहाँ खड़ा होकर बात करता है। ये कुरान है जो 1450 साल से जगमगा रहा है कि जितनी मैं तारीख इस्तेमाल करूँगा उस पर उंगली नहीं उठा सकते। जब अपनी किताबें खोल के रहोगे, तुम्हारी बात वो नहीं मानेगा, उसकी बात वो नहीं मानेगा, उसकी बात वो नहीं मानेगा। इसकी दलील देने की कोई ज़रूरत है क्या? हम में से कोई कुरान के अलावा, कुरान की भी नहीं मान रहे हैं हम, अलग बात है, लेकिन बाकी कोई किताबें मानता है किसी की? यहाँ पर हदीस की किताबें तक हम नहीं मानते एक दूसरे की, और क्या दलील पेश करनी है। ज़्यादा वापस आते हैं कुरान पर कि ये हमारा मसला नहीं, आगे के किस्से कहानियाँ। अल्लाह ने कहा तुमसे मैं पूछूंगा ही नहीं, बार बार मैं अर्ज़ करता हूँ कि बताओ उमर की ज़िंदगी क्या थी, उसने क्या किया था। चलो अली के बारे में बताओ, चलो फला की, पूछेगा अल्लाह हमसे ना। उनकी ज़िंदगी ये थी कि कुरान मिल गया हमको, और उनकी ज़िंदगी ये थी कि हम नमाज़ पढ़ कर आते हैं। ये दोनों अगर साहबा की जमात ने ना पहुँचाया तो मिलता ही नहीं हमें। ये उनका कारनामा था, यही कारनामा उनका हमें याद रखने की ज़रूरत है। बाकी से क्या करना है हमको? हमारा हिसाब किताब इस किताब पे होना है। आप देख लीजिए तो ये किताब बता रही है हरगिज़ रसूल का पैगाम लेके दुनिया पे चढ़ाई नहीं कर देना, हरगिज़ मत कर देना। वो मुतय्यन कौम थी, उन पे बोला गया था, उनको बताया गया था, रसूल आ गया, मुखातिब कर लिया है। बाकी नबूवत का पैगाम ये आफाकी पैगाम है, ये रहती दुनिया तक का पैगाम है, आखिरत आनी है। आखिरी नबी ये पैगाम पूरा देकर गए हैं। कुल
اے منافقین انفقوا طوعا او کرہا، اب اگر تم خوشی خوشی خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ ناخوشی خرچ کرو، لن یتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم جان بوجھ کے غلطی کرنے والے ہو، نافرمان ہو، تم فاسق ہو۔ تو تم مت سمجھو کہ تم دکھاوے کے لیے خرچ کر لو گے تو اس کو قبول بھی کر لیا جائے گا۔ وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم الا، کس لیے منع کیا گیا کہ ہم ان کا خرچ بھی قبول نہیں کریں گے، ان کا دیا ہوا قبول نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ان کے جو صدقات ہیں، انفاق کرنا، صدقہ کرنا، خرچ کرنا، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، یہ تو انکار کیے بیٹھے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، یہ تو نماز پڑھنے تک کے لیے نہیں آتے سوائے اس کے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بوجھ پڑ گیا ہم پہ، یہ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیوں آتے تھے کیوں؟ کہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ بظاہر دینے کے علاوہ، تو آتے تو تھے، پتہ تھا کہ اگر حاضر نہیں ہوں گے، رسول نماز پڑھا رہے ہیں، اذان دی جا رہی ہے یا الصلاۃ یا الفلاح، حاضر نہیں ہوں گے تو مسلمان کیسے کہلائیں گے؟ یہ بھی ذہن میں رکھیے، رسول کی اذان ہو رہی ہے، ان کی طرف سے بلاوا جا رہا ہے، اللہ کی اذان، رسول موجود ہیں، تو اس وقت بھی یہ ڈرے مارے آتے تھے کہ اب اگر نہیں جائیں گے تو پھنسیں گے، جائیں گے تو جائیں گے کیوں، یہ ان کا حال تھا۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ، یہ کرنا نہیں چاہتے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، ہرگز آپ کو کسی حیرت میں نہ ڈالے کہ ان کے پاس جو مال ہے اور جن کی اولادیں ہیں، انما یرید اللہ لیعذبهم بها، اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے ہی، ان کی مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دے، بہا، اس کے ذریعے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا میں بھی، وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کی جانیں سلب کی جائیں اس وقت تک یہ کفر میں ہی رہیں۔ یہ اس لیے نہیں غلط کر رہے کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یہ اس حد سے آگے گزر چکے غلطی کرتے کرتے کہ اب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کی جان اسی پر جائے گی۔ یہ اللہ کا اصول بار بار پڑھتے ہیں، اللہ کسی کو جان بوجھ کے اچھا کرنے سے کبھی نہیں روکتا، لیکن کوئی سرکشی میں غلط راستے پہ چلتے ہوئے حد کراس کر لے تو اللہ واپسی کا راستہ پھر سزا کے طور پہ بند کرتا ہے۔ آخری آیت آ گئی آج کی، وہم کافرون، سیکنڈ لاسٹ، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہیں گے آپ سے کہ آپ کے ساتھ ہیں۔ منافقین کا کیا رویہ ہے؟ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، یہ آپ میں سے نہیں ہے، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ڈر چکے ہیں، ابھی ان کو پتہ چل گیا قوت میں تو آ گئے ہیں یہ لوگ، ان کا ساتھ دیں تو مسئلہ دل سے ساتھ نہیں دے رہے، پورا چھوڑ دیں گے تو پھر پھنس جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کا سارا خرچہ، ان کی کوئی بھی نماز ہے دکھاوے کی ہے، اصلیت میں آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لو یجدون ملجا، اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے، ٹھکانہ مل جائے، او مغاراتن، یا کوئی غار مل جائے چھپنے کے لیے، او مدخل لولوا الیہ وہم یجمعون، تو یہ جا کے اس میں چھپ جائیں اور پھر ایسے بھاگیں جیسے پتہ نہیں جانور جیسے رسیاں توڑوا کے بھاگتے ہیں اپنی۔ یہ ان کا دراصل حال ہے، یہ آپ کا ساتھ پات دینے کے اس میں نہیں ہے۔ یہ جو نمازی بھی پڑھ رہے ہیں، جو عبادتیں بھی کریں دکھاوے کے لیے کہ نہیں کریں گے تو کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھے گا، پھر تو کھلم کھلا مخالفین کے کیمپ میں کھڑا ہو جانا پڑے گا جا کے، لیکن یہ ساتھ بات کوئی آپ کا نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ جگہ تھی قرآن کی۔ پھر وہی بات دیکھیں، ہم یہاں پڑھتے ہیں، قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں آ کے، اس کو میں بار بار انکریج اس لیے کرتے ہیں ہم کہ ہم پہلے اناؤنس بھی کرتے ہیں کہ ہم اور پڑھیں، اپنے مطالعے کو اور وسیع کریں، حتمی بات کبھی کوئی نہیں ہوتی، لیکن ہمارا مطمئن نظر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو جو کہ اللہ نے اس کو درجہ دیا کہ اس کی روشنی میں سب کچھ، ہم کبھی اپنے اپروچ کو جب الٹا کریں گے نا کہ کسی فلاں کتاب، کسی فلاں تاریخ، کسی فلاں روایت سے اس کو پڑھیں گے تو وہ پہلے ہی متفرق ہوتی ہیں، ان کو تو اسناد کی احتیاج ہوتی ہے۔ حدیث موتی ہے، موتی، ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں حدیث کا ذخیرہ مل گیا، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی پہلے سند کی تحقیق کی جاتی ہے، ان کی روایت کی تحقیق کی جاتی ہے، ان کو ایک جگہ رکھ کے سمجھا جاتا ہے، اس پورے ذریعے سے گزرتے ہیں، تب جا کے درخور اعتنا ہوتی ہیں وہ، تو ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے، ان کو سنت کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ ایسے علم کو، وہ موتی علم ہے، ایسے علم کو جو سند کی احتیاج رکھتا ہو، اس کو اس غیر محتاج علم کے اوپر تھوڑی لایا جا سکتا ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، اور یہ علم اپنی تفصیل کرنے والا ہے، یہ علم محکمات بیان کرنے والا ہے، جو حدیث پڑھی جائے اس کی روشنی میں، تاکہ مطلب تو سمجھ میں آئے، ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو روایت پڑھی جائے اس کی روشنی میں، جبھی تو مطلب سمجھ میں آئے گا، ورنہ کیسے آ جائے گا۔ اور جو حدیث سے عمل برآمد کیے جائے سنت کی روشنی میں، ورنہ کیا نکلے گا، جانے کیا نکل آیا، اور ہم نے اس کو دین بھی بنا لیا۔ میں آپ سے ایک بات، ایک ہوم ورک کے طور پہ بات کرتا ہوں، آج سب جا کے چیک کریں، اور اللہ کا شکر، اللہ کی کمال 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 مہربانی ہے
کہ ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ موجود ہو گیا. مسلمانوں کی تاریخ میں جتنا شاندار علمی کام بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمانوں نے احادیث کے بارے میں کیا ہے، انسان کی تاریخ میں یہ گواہی دیتی ہے کہ اتنا کام نہیں ہو سکا. ایک ایک شخص کی جانچ پڑتال کر دی ڈالی گئی ہے، جسے کہتے ہیں علم اسماء الرجال، ایک ایک نیریٹر کی بایوگرافی، یہ سب کچھ کر دیا گیا. یہ سب کچھ کر کے نتیجہ بھی نکلا ہے. جو جمع کیا گیا ہے وہ کیا ہمارے ہاتھ آیا، وہ بڑا آسان ہے سمجھنا. اس کے لیے ہم صرف ایک، آپ کہیں گے تو میں بتا بھی دوں گا اگلے سیشن میں، جو سب سے مستند کتاب ہم سب مانتے ہیں حدیث کے ذخیرے کی ہمارے ہاتھوں میں اللہ کی مہربانی سے، کمال تو لوگ سن بھی رہے ہیں، وہ ہے صحیح البخاری، ہے نا جی، صحیح بخاری کے نام سے. آج جا کے ہم نے یہ چیک کرنا ہے، پڑھنا ہے اس کتاب کا پورا نام کیا ہے. صحیح بخاری کا، امام صحیح بخاری کے نام کی بات نہیں کر رہا، اس کتاب کا پورا نام امام بخاری نے رکھا کیا تھا. آج بھی رکھا ہوا ہے، میرے پاس بھی ہے، میں اسی کی تصویر آپ کو شیئر کر لوں گا آپ سے بعد میں. آپ بھی چیک کر لیں، اپنی کتاب سے گھر میں جا کے چیک کر لیں، انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کریں، جو سن رہے ہیں وہ چیک کریں اس کتاب کا نام امام بخاری نے رکھا کیا ہے. آپ یقین مانیں صرف اس نام کو سمجھ کے اتنا زیادہ علم سیدھا ہوگا ہمارا، اتنی باتیں سیدھی ہوں گی کہ یقین مانیں آپ کو خود مزہ آئے گا کہ واہ گڈ، میں اس طرح پڑھ رہا ہوں کہ قرآن پہلے پڑھتا ہوں، اس کے نیچے سب کچھ رکھ کے پڑھتا ہوں. مزید کوئی دلیل دینے کی نوبت ہی نہیں آئے گی. کتاب کے اندر جا کے کس طرح پڑھنا ہے وہ پہلا صفحہ بتائے گا ہمیں، شرح صدر کے ساتھ بتائے گا. صرف پہلا صفحہ پڑھیں گے جا کے، اندر نہیں باہر ہی. اس کتاب کا نام کیا ہے آخر؟ کوئی نام ہے نا اس کا، وہ نام امام بخاری کا رکھا ہوا ہے. بس یہ آج میں نہیں عرض کر رہا آپ کے سامنے تاکہ تھوڑا جستجو بھی رہے. اگلے سیشن میں حاضر کر دوں گا، اور آپ پوچھیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. صحیح سوال کیا ہے دوبارہ سماعت فرمائیے. امام بخاری کی صحیح، جس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اس کا پورا نام کیا ہے جو انہوں نے خود ہی رکھا ہے. آج تک وہ پرنٹ بھی ہوتا ہے اس پر. دعا میں یاد رکھیے. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.